اللي عطيتونا باحنا يعني تعليمات وحنا ثاني معلومات وحنا ثاني نتعلموا منكم ايطون دوني كو كما ثاني راكم في التكوين حنا ثاني نكونوا معكم في الفرصه هذه. بون انا جو في ميكسبريمي اون فرونسي. بون جو ميتريز لي دو لونغ يا با دو بروبليم. صح لي تيرم تكنيك نقولهم اون فرونسي. S'il y a lieu de bonnes explications en langue arabe, il n'y a pas de problème, nous essaierons de le faire. Donc étant donné que nous sommes devant un barrage, donc on va commencer par les ressources en eau en Algérie. الموارد المائية في الجزائر ككل. Le barrage تاع كرامي c'est un barrage يعني qui fait partie dans le grand projet initié par le président de la République pour une mobilisation des ressources en eau en Algérie. Le barrage عنده un bassin versant une superficie تاع الحوض السفحي كما يقولوا تاع 1000 هكتار donc entre مستقانم تشلف وغليزان il a une capacité de 48 millions هذه 48 millions de mètres cubes ما تبانلكمش 48 millions بلي حاجه كبيره par rapport à d'autres barrages c'est quelque chose d'infime de vraiment voilà. شوف كما تعرفوا l'Algérie est un pays aride. C'est un pays aride. الجزائر بلاد جافة. Les 9 dixièmes du territoire de l'Algérie عندهم des climats arides. Sont sous le climat aride. Donc nous avons un grand problème en ressources en eau. عندنا مشكل في الموارد المائية. Donc il y a eu une politique de construction de barrages. Elle a été commencée في الcolonialisme. Quelques barrages. Après l'indépendance, il y a eu la réalisation de quelques barrages. Mais depuis ces dernières années, les 10 dernières années, il y a eu un effort considérable dans la construction des barrages. Un seul exemple, le plus grand barrage d'Algérie, c'est le barrage Tabni Haron, qui a été construit récemment à 900 millions de mètres cubes. C'est un barrage qui a été bâti à la Oued Kbir, entre Mila et Constantine. Les ressources en eau en Algérie. عندنا واحد 100 milliards de mètres cubes يطيحوا من السماء. 100 milliards de mètres cubes. 100 milliards de mètres cubes, c'est un chiffre très important. يطيحوا entre l'Atlas saharien et la zone اللي راهي على le littoral. Annuellement ou mensuellement? Annuellement, là, 100 milliards mensuellement, قدنا الواد. Annuellement. Annuellement, où les données هذو, c'est des données récoltées sur 80 ans. C'est une moyenne à 80 سنة. Donc il y a 100 milliards. Mais le problème, voilà, c'est que 80 milliards sont perdus par évaporation. Parce qu'on n'a pas de ressources, on n'a pas d'infrastructure pour mobiliser cette eau. Pour mobiliser cette eau. Maintenant, les barrages les كاينين sont envasés. نعاود نقولوا le problème de l'érosion ولا سي شاهد عطانا الوقت الكافي. D'accord. Donc on a 100 milliards de mètres cubes
et on a 80%, ça veut dire 80 milliards. C'est un grand problème. Oui, en plus de ça, on ne mobilise, في 20 milliards هذيك اللي بقاو, on ne mobilise que le 1/3. 1/3, c'est-à-dire ce qui équivaut à peu près à 4 milliards de mètres cubes. 4 milliards de mètres cubes. وعندنا à l'heure actuelle, عندنا 60 barrages à l'échelle nationale, dans toutes les régions, excepté les régions du Grand Sud. Même dans la steppe, où normalement les conditions étapiques dans le sol interdisent d'installer de grandes infrastructures de mobilisation d'eau. Alors, parce que les sols, c'est des sols limoneux. Donc les barrages sans vase, في البيض انا جي في un barrage في بريزينا complètement envasé. Complètement envasé, c'est une véritable catastrophe. Donc في les zones هادو نديرو des retenues collinaires. Surtout صغيرة. La différence entre un barrage et la retenue, c'est par rapport à la capacité. Quand ça dépasse les 100 millions de mètres cubes, c'est un barrage. Et quand c'est en deçà, 100 millions de mètres مكعب, c'est une retenue collinaire. D'accord? Donc, on a 48 millions. Donc, on n'a pas 100 millions. Donc, normalement, c'est une retenue collinaire. Bon, les techniciens font la différence. Voilà. À côté de ces 4 milliards d'eau dans le nord, بين الأطلس الصحراوية ولا زون النور. دونك من المناطق الرطبة حتى المناطق شبه جافة سمي أريد. سي لا ليميت. من بعد يبدا المناخ شبه صحراوي والصحراوي. وما تغلطوش رواحكم، الموارد المائية الهامة en Algérie راهي في الصحراء. راهي في الصحراء. Nous avons ce qu'on appelle le SAS. Le SAS, c'est le système aquifère du Sahara septentrional. C'est une grande nappe fossile. مياه جوفية non renouvelable. بارك الله فيك. هذا le SAS, il s'étend entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Voilà. Il s'étend environ sur 1 million de kilomètres carrés. 1 million de kilomètres carrés. وربي نعم علينا خطرت تتبان لنا الصحراء نقمة، صح هي راهي نعمة في كل حاجة. ربي نعم علينا عندنا 700,000 kilomètres carrés en Algérie. Où les réserves en eau, évaluées par l'UNESCO en 72, c'est 40,000 milliards de mètres cubes en Algérie. لا يدوم. لا داخلين فيه كاع البلدان هادو جوستومون باه يستغلوا هذا المياه هذه بطريقه عقلانيه وسيرتو افيك ايكيتي بين ديفيرون. كاين ميم دي بوي دو بترول بين زوج بلدان. صح. دونك راه كاين تفاهم على وكاين دي زيتود كي سون فيت. هذه المياه الجوفيه هذه بصح راهي غامقه بزاف. رايت من صباح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. دونك راهي سي لا ناب البيان. Les gens qui ont fait la géologie, c'est la nappe du continental intercalaire et la nappe du continental terminal. C'est des couches géologiques, le secondaire tertiaire. Donc les aires géologiques, la profondeur de 1000 mètres linéaires et plus. Et généralement, c'est des nappes qui sont sous pression. Donc c'est une eau artésienne. On n'a pas besoin de pompe. Donc c'est une eau, voilà, c'est une eau chargée, artésienne. Donc nous avons 4 milliards. Dans le nord, on a 40 000 milliards de mètres cubes au sud. Actuellement, on se tourne vers la grande nappe du sud. Il y a de grands ouvrages de transfert d'eau. On a par exemple Ain Saleh يجيب التمرست. من la nappe albienne pour alimenter les zones. C'est de grands projets qui coûtent beaucoup d'argent. Donc, حنا ثاني كي طلع le prix du pétrole فيها نعمة فيها نقمة. Donc ils ont entamé pour vous donner une idée en général à l'utilisation des ressources en eau dans le monde ou les normes. L'OMS recommande les normes 150 litres par jour par personne. حنا en Algérie عندنا 50 litres par jour par personne.
تجي نهار بنهار ياك فوالا قال جا الماء نوض تعمر تجي نهار بنهار دونك عندنا غير سيكون و لو سود sont mieux approvisionnés que les villes du nord. Sont mieux approvisionnés que les villes du nord. Immobilisés ou mobilisés environ 3 milliards de mètres cubes pour l'AEP. Et pour l'AEP, à l'échelle mondiale, pour les pays développés, on a 80% يروح l'irrigation. On a les 20% restants, on a 14% يروح l'industrie et uniquement 6% pour l'AEP. Ils ont une gestion raisonnable des ressources. Nous en Algérie, actuellement l'AEP a 15%. Elle est 15%, elle n'arrive pas aux consommateurs parce qu'il y a des fuites, il y a une mauvaise gestion des ressources en eau. D'accord? Donc il y a lieu de revoir toute la stratégie de la gestion des ressources en eau en Algérie. Et le gouvernement, c'est ce qu'il est en train de faire. Sans compter ce qui va à l'agriculture. Mais malgré ça, notre agriculture est toujours dans le besoin parce qu'on n'utilise pas les techniques scientifiques de l'agriculture. Comme nous, dans tous les cas. Un entre Algérien, donc on peut se permettre de dire. D'accord? Il y a des techniques économisatrices d'eau. Soit elles sont mal faites, soit elles dérangent. Voilà. Donc en Europe, qui y a 80%, ils ont l'agriculture. Mais ils ont l'autosuffisance. عندهم الاكتفاء الذاتي في راهم حنا نجيبوا عليهم بون ils sont mieux arrosés que nous. Ils sont mieux arrosés que nous. الكليما تاعهم sont plus pluvieux. ولا ماجوريتي فيهم ما عندهمش صحراء ولا. D'accord. Mais il y a de la science dans tout ce qu'ils font. Il y a de la technique. لا ما مانيش حاصل على. Voilà. على ça ne marche pas. On espère que je ne sais pas. On revient aux zones humides. المناطق الرطبة. المناطق الرطبة راه كاين اتفاقية عالمية على المناطق الرطبة. نعم تفضل. المكان تاع الترابيز. Premièrement, vous parlez là des zones humides. كذلك التنوع البيولوجي. بارك الله فيك. دونك نكملوا نقعدوا دائما في الماء. المناطق الرطبة. المناطق الرطبة هذه ce sont de grands réservoirs de la biodiversité et de l'eau aussi. ويلعبوا أدوار هامة في مقاومة الفيضانات. parce que en général les zones humides c'est des dépressions. مناطق منخفضة. donc كي يجي حملة ولا هي اللي تمتص الزيادة هذيك تاع بصح حنا مالوريزمون في بلادنا نقيسوا فيهم لي زيكو. On le détermine. L'Algérie est riche en zones humides. Il y a eu un recensement fait par la Direction générale des forêts, la tutelle Tana. Ils ont recensé 750, exactement 745 zones humides à l'échelle nationale. هذه ثاني تعتبر منطقة رطبة artificielle, certes. Mais منطقة رطبة. منطقة رطبة la définition تاعها منطقة فيها الماء. يعني قاع نقصر. qu'elle soit sans matin, salée, douce, قاعد السبخة قاعد داخلة في المناطق الرطبة. D'accord? Donc 1450 dont 745 naturels. C'est-à-dire ما خلقهمش الإنسان. 745 طبيعية وعندنا 1450 zones humides en Algérie. C'est un recensement fait en 2000. Je crois que l'Algérie est classée 10e à l'échelle mondiale en matière de zones humides. 8e. Mais en matière de zones humides classées. 2000. دونك اتفاقية رمسار يقولها اتفاقية دولية على حماية المناطق الرطبة ذات أهمية عالمية. Convention pour les zones humides d'importance internationale. هذه الاتفاقية اندارت في رمسار مدينة إيرانية en 72. En 71. En 71. والألجيري a adhéré الاتفاقية هذه en 82. قبل 82 كانت عندنا غير منطقة رطبة وحدة تاع القالة اللي راهي كلاسي باتفاقية رمسار وكلاسي ثاني ريزيرف دو لا بيوسفير. عندها دو كلاسمون. ريزيرف دو لا بيوسفير c'est-à-dire c'est une réserve de la biodiversité. Donc c'est un programme des Nations Unies, Man and Biosphere, en anglais.
ولافونتاج كي تكون كلاسي ريزيرف لا بيوسفير سيك فيها اعانات ماليه من الصندوق الدولي للبيئه. نعم ويل est protégé. Oui, il est protégé, il est classé. Donc, en 2000, il y a eu un effort pour essayer de classer de nouvelles zones humides. Donc, les تصنيف مناطق رطبة واحدة أخرى ذات أهمية عالمية. Actuellement, لحقنا 42 zones humides en Algérie. 42 منطقة رطبة راهي داخلة في إطار اتفاقية رامسار. دونك راهي منطقة رطبة في الجزائر بصح ذات أهمية عالمية. وكاين دي كريتير ما ندخلش في التفاصيل خاصة على التنوع البيولوجي اللي فيها بما فيها الطيور المهاجرة. وكاين حتى مناطق رطبة في تمر راست كاين في غردايا ان بو بارتو ماشي غير في النور. والجزائر أول بلاد كلاسي اون زون هوميد في تمر راست داخله فيها لي فوغارا. ما كانش بلاد اللي اسمها هذه ميزان للجزائر. فوالا دونك اون رون اوماج ا نو زونسيتر سورتو الناس اللي راهم في الصحراء كي اون سو dompter la nature et la gérer avec raison et avec sagesse. Le système تاع لي فوغارا c'est un système قديم. نعم بارك الله فيك بصح فيه à l'époque الناس هذو كانوا افونسي يعطيك الصحة. فوالا كانوا مسابقين العهد تاعهم. بارك الله فيك. c'est un système de gestion à la fois économique et social. يرضوا الناس كل واحد يدي الحصة تاع الماء على حسب المجهود اللي بذل في وما كانش تبذير. بارك الله فيك. ويحافظ على الموارد المائية. دونك il y a une zone à Tamarasset qui a été classée dans la convention Ramsar تاع لي فوغارا. ما كانش بلاد واحدة أخرى اللي غردايا كاين غردايا تاع المنيعة صالح فركاش تاع المنيعة كاين لا زون تاع المنيعة. Fogarat, c'est le grand sud. Voilà, Le sud moyen, qui a un système d'irrigation. Le sud moyen, qui a un système d'irrigation قديم بزاف 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 11 قرن. كل واحد يعطوا على حسب الجهد تاعو في الارض. قدر ما يصلح اكثر قد ما يدي الماء اكثر. على الافراد. مرتبط بالعدد الافراد تاع البشر. وهذا لو سيستم وهذا لو سيستم ديريغاسيون اللي راه عندنا في الصحراء اللي هو كبير. ستادير راه معترف به عالميا على مستوى اليونسكو. راه كلاسي باتريمون مونديال في اليونسكو. باتريمون مونديال. وهذا تراث عالمي. تراث عالمي يعني رائع جدا. مستعمل في الجزائر بالطبع. نعم. في الجزائر موجود. الفوغارا. لو سيستم هذا تاع الفوغارا بروبرمون كاين في الجزائر. الجزائر فوغارات منيعه اضرار الإجمالية à peu près de 3 millions d'hectares. Donc 3 millions d'hectares راهي يتسمى مساحة كبيرة. il y a eu un grand effort. donc من avant 82 كنا غير وحدة 2004 ولينا 42. donc il y a eu vraiment un grand effort. il y a lieu de le souligner. cependant les zones humides sont toujours mal gérées. التسيير ثم التسيير. احنا مسيرين تاعنا الله يجيب. فوالا دونك المناطق الرطبه هذه كاين اللي راهي في طريق الجفاف، كاين اللي راهي كومبليتمون بوليوي كاع رايحه فيها، وكاين اللي راهي مستعمله لاغراض اخرى قال داير الفلاحه ولو بومباج دي زو وكاع. دونك رايحين يموتوا سي ليتا نانترفيان با. si l'État n'intervient pas. Ou qu'il y ait des missions de contrôle, puisqu'il y a une convention. Mais je te parle de il y a des contrôleurs internationaux qui jouent pour vérifier. Ou normalement, une zone humide, quand elle est classée, qui est مصنفة ذات أهمية عالمية، الدولة اللي فيها اللي راهي جاية فيها ما عندهاش en quelque sorte comment dirais-je l'exclusivité de sa gestion. ما قالش هذه منطقة رطبة جاية في الجزائر أنا ندبر راسي، لا راهي ولات تراث عالمي. باسكو علاه؟ باسكو كاين فلوس يجوا هنايا، دونك داخلة في إطار اللي ما يتبايع أون جينيرال اي تو الموند ريسبونسابل. دونك ما تقدرش دير فيه اللي حبيت. بارك الله فيك. فوالا دونك هي هادو ما كانوش يمرضوا بلا غريب ولا سيرتان شامبينيون وكاع. مي ابري واحد 20 ans ولاو بانوا
de nouvelles maladies. Parce qu'il y a de nouveaux micro-organismes qui sont installés dans ce. Donc là, on ne peut pas dire qu'il y a eu de. C'est-à-dire la flore qui est là, elle est pas. D'accord. Il y a un problème, on n'arrive pas à reboiser. On n'arrive pas à reboiser. علاه. تفضل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نشكر على الفرصة التي أتيحت لنا من طرف السيد المفتش ومن طرفكم للتعرف على هذه المنطقة الرطبة. ما يعني الشيء الوحيد الذي نراه يعني ويكفينا هي النظرة الأولى لهذه المساحة تكفينا. ولكن يعني ما يلاحظ يعني نعتبر هذا يعني الايكو سيستم في طريق التطور. في طريق التطور، ولكن ما نراه هو النقص يعني التشجير، نقص الكائنات الحيه يعني لماذا يعني مصلحه الغابات لا تتدخل في عمليه التشجير، في عمليه ادخال حيوانات كالطيور لاعطاء نظرة أكثر تنوع أو تنوع لهذا الوسط الهام. يعني كما قلتم يعني هناك اتفاقيات وعلينا أن أو على الجزائر أن تهتم بهذه الاتفاقيات وعليها التنقيط وعليها إعانات دولية إلى آخره. ما يلاحظ هو أنه يعني القطاع النباتي يعني غير متطور يعني تقريبا منذ يعني من 2004. يعني لو كانت يعني كان اثناء انجاز السد وانجاز يعني هناك تشجير، فاليوم نلاحظ هذه المنطقه تكون يعني بنظره اخرى التي نراها اليوم. كذلك يعني انا اتوقع يعني هل هذا السد هل يبقى بهذه النظره الجميله ام هنا ام مستقبلا سيصبح مملوء بالاوحال ويترك ويهمل؟ 100 هكتار جا شو المنطقه هذه كلها هنا المنطقه هذه كلها هنا ست مدير ري وتاع تاع الوكاله للسدود ما دخلتش اراضي فيها المليئه، ما دخلتش عليها، ما ضمتهاش للسد، مازال تابعه الخواص. خلينا نكمل الدعم كان من الافضل يطلبوا باش يشجروا الاشجار يزيدوا النبات. خلينا نكمل معاك اشكالها ثم دونك هنا كيما خلينا نكتبوا حنا على كيما نشجروا خويا خلصني ونشجر. كاين غابه كبيره ماذا انت تشجروا روح تشكيل انا ما نشوف خليته كيف قريب والله. les élèves مشتالة والله ما ايماجينيها ما ايماجينيش. شفت مين بدك عارفه شوف هنا كاين غديتي فيه منا
في البلان دو ترافاي الخضراء كاينه مجموعه من النقاط نهضروا عليها. اولا التجارب راح تدار المشترى ومن ميم طون راح سي يوسف يدخلنا شويه فيما يخص تنوع الاحياء. عندي واحد الفكره ربما يساندني فيها الشيخ يوسف. مرات لاحظت يدي ريفي فرونسيس يكتبها واحد السيد هذا جدو ان كولون كان عايش هنا في بيكار اسمه بيكار اسمه خضراء. فهو استرجع شويه الاحداث ولكن عطانا حاجه بالنسبه لنا حاجه تاريخيه. تذكر المدرسه رانا خدمنا عليها دروك، وتذكر البريد راه موجود في الطريق، وتذكر لا جوندارمي موجودين كيما راه، وتذكر البيبينيير، وتذكر لافوري. النقطه اللي بغيت نأكد عليها الاستعمار اللي يبغى يدير حاجه دائما يشوف لها بعد تاع قرن و20 عام. هذه لافوري كيما راهي لو كان نشوفوا هذه الفي اريان سي لا كارت لي ليميت تاعها هذه اسمها. عندنا من ناحيه اسمع فلاح، عندنا هنا من الناحيه الشرقيه راهي القريه تاع خضراء، ومن الناحيه الغربيه عندنا شاطئ اللي هو سيد العجال اسمه خور دو فيلاد، سي ان خور وين فيه une profondeur parfois تصل الى 14 متر. الغابه الثانيه تنتشر حتى الناحيه الجنوبيه هذه دادس، وتوصل حتى لدادس تقريبا. وهنا الناحيه الشماليه الحد تاعها اللي هو الشاطئ. واللي يزور الشاطئ يشوف التركيبه تاع الشاطئ، عندها تركيبه تاع الكريتاسي اللي هو عصر الكريتاسي على البنات كونت مع تسمية العصر الثاني، كونت مع هذه الأنماط وموجودة إلى يومنا هذا. وفي الحفر تاعها في الحفر في الصحراء اللي يبغوا يوصلوا لنقط ما يفوتوش 550 600 متر. يحافظوا على هذيك الأنماط، لكن مع الأسف دائما ربما ساندني رانا نشوفوا دينا في الصحراء نحلوا وبداو ضايعين هكا، خاصة في منيعة. يا دان كوتي لي ناب راهم ضايعين في الصحراء، دان نوتر كوتي لو لاك هذاك اللي موجود في المنيعة لاك معروف البكري بدا ينقص. وهذه نقطة اللي تكلم عليها الشيخ يوسف وليلات، أن المناطق الرطبة في الجزائر بدات تتضاعف، بدات المساحات تاعها تنقص. ربما أنا ما كثرش بزاف الهضرة. جدا التدهور في الايكو سيستم تاعها اللي تدهور مستمر. هذيك اللي كلاسي في فرنسا عم تطلعي في هذا جا قدامك وطلع له شارو انا كلاسي. هذا كنت في المنطقه الغابات شعرك كبير يا سيدي. منير في مدرب في راسي واحد الولايه هذيك دبست عليها مع الولايه بدات تتلاصا وخليك. كانوا رايحين يديروا واحد المشروع تما ما ضربوا لي وانا كنت ضد المشروع هذا. احكي لهم شويه الاشياء هذه لازم الانسان يعرفها. او بلوكيناه وكتبنا في الجرنان في الاذاعه وكاع عن طريق لي زاسوسياسيون. حنا كموظفين ما نطيقش الدوله تاعك ولا التوتال تاعك فيها. داروا زعما وحبس المشروع واحد عام ولا هكذاك، بعد عاودوا نساوه داروا كوميسيون انا كنت عضو فيها. المشروع شوف المشروع فيه 7 مليار دو سنتيم 7 ملاير. هذه في لا 2001 2002 جابوا انتربرونور راكم عارفين كيفاه. فوالا لا هذه ما تصوريهاش. لا صوري نورمال كاع فوالا. كانوا رايحين يديروا لي زيكو تاع المنيعه يديروها اون كاناليزاسيون، يديروها في واحد المجاري هكذاك لي بوز يقيسوها. لا ديجا كانوا ينقاسوا في المنطقه الرطبه، كانوا رايحين يقدموهم لقدام في المنطقه الرطبه. انا واش اقترحت عليهم؟
مع الوالد ومحمد الساعة كتبت له كاع برياح كتبت له كاع الكمبيوتر قلت له المشروع هذا كارثة أعلاه سميتها وبعثها حتى المدير العام الله حتى واحد حاجة سميتها قال الوالد حتى فريني قلت لهم اوليو لي 7 مليار هذو نديرو دي بوز ونقيسوا الماء بعد من المنطقة الرطبة المنطقة الرطبة تحتاج الماء ماذا بينا الماء هذا نصفوه نعاودو نقيسوه في المنطقة الرطبة وما نديروش اون ستاسيون ديبوراسيون يكون شار نديرو اون ستاسيون دو لاغوناج. L'agrunage, c'est un système de purification naturelle. Nous des bassins. Voilà, c'est une auto-épuration par le mouvement de l'air ou par le mouvement des micro-organismes. L'oxygénation de l'eau. On les récupère, ils déroulent des engrais, décontation, des bassins de décontation. Ou le mahada qui a ça va coûter 7 milliards. Ou là même pas. Bon, دخلوا في قال لك مشاكل جيولوجيه التركيبه مانيش حاسين البنيه والفوقيه المهم خاطروها كاع كون بارتيرها بروجي هما كانوا باغيين هذيك 7 مليار المقاول هذا كيديروا فوالا بقوا ندار المشروع والونتربرونور ابوندونا علاه لي زونجين تاعو كاع دخلوا في الغرقه ما طاحش خسروا دراهم كبار دعوتك هذا شي كونتر. وكان معايا واحد استاذ ثاني تاع علوم طبيعيه في الليسي يقولوا له السي احمد انسان ناشط بزاف ويموت على المنطقه هذيك. انا نكتب ونتسطر موراه. هو كان رئيس جمعيه غير نعيط له في التليفون قال سي احمد جرنا فلاني سمانه شي عس روحك. هي المشكل هذا تاع الحفاظ على التنوع البيولوجي في العالم ككل راه قديم وكاين ناس باحثين خاصه في المدن المتقدمه كينتبهوا لهذه الاشياء. لاحظوا باللي من 10 سنين ولا من 20 سنه الى 20 سنه كاين بعض الانواع اللي تنقرض بسبب تسيير العقلاني للانسان. هو الانسان دائما هو اللي السبب. قال كاين جزء في الانسان حلو ومر. قال له واش قال له الانسان دونك الانسان هذا فيه جانب ايجابي وفيه جانب سلبي. حنا ان شاء الله ربي يجعلنا من الناس الايجابيين ان شاء الله. Les actions anthropiques. Voilà, donc ce qu'on appelle la pression anthropique. بالعربية مانيش حاسس ما نطيقش. Oui, c'est la pression anthropique. Voilà, هي les actions تاع الإنسان على الإيكوسيستيم ناتورال على الطبيعة. يكون إيجابي يكون أنعمي يكون سلبي. Enfin, la biodiversité, فيها les aires protégées, les zones humides, etc. Par exemple, quand un milieu naturel est pollué, qu'il soit humide ou là, alors حنايا في مديرية البيئة عندنا par exemple محطة لمتابعة نوعية المياه الفيزيوكيميائية. مديرية الصحة عندها بكتيريولوجيا. Alors là, qu'est-ce qu'on envoie? On envoie nos équipes pour faire des prélèvements et de ces prélèvements, ils quantifient tel polluant, par exemple les détergents, les pesticides, les trucs, en milligrammes par litre ou là en microgrammes, c'est-à-dire une quantification, un taux donné. Les chercheurs actuellement, ils ne sont plus d'accord avec ça. En plus, ça demande de l'argent. Les produits chimiques ou la microbio, là, ça demande de l'argent. Les chercheurs de maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train, ils ont adopté d'autres techniques qu'on appelle la biosurveillance, la surveillance biologique, en utilisant des espèces indicatrices. C'est-à-dire, ça ne les intéresse plus de savoir à quel taux il existe le polluant X, Y, etc. Ce qui les intéresse, c'est de savoir l'impact de ce polluant sur l'espèce. Alors comment ils vont le savoir? C'est par la transformation morphologique de l'espèce. Par exemple, donc ils sont d'abord ils ont une idée sur la présence d'un polluant ou d'un autre. Ça c'est pour vous donner. Et puis j'ai des articles, beaucoup d'articles de journaux pour vous les faire lire.
عندي هادو اغلى من الذهب parce que c'est très très intéressant ce qu'il y a dedans et donc on est à la page pour savoir où en sont les recherches et les démarches. Voilà. جسدت في اجتماع ريو de جانيرو برازيل 1992 قمة العالم قمة الأرض في ريو 1992 ثم كاين عندو سكون ابيل لاجوندا 21 لاجوندا 21 على ال 21 سيكل لاجوندا 21 هذا فيه اتفاقيات فيه دي بروتوكول فيه واحد 8000 باج في لاجوندا 21 هذه كاين اتفاقيات نعطيكم ثلاثة الأهم فيهم اتفاقية مكافحة التصحر سينيا باري لو 17 جوان 94 اللي الجزائر راهي عضو فيها عضو ناشط وعندنا اتفاقيات على التنوع البيولوجي الحفاظ على البيئة ككل وداروا لو 5 جوان Non, le 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Parce que la convention a été signée le 5 juin. والجزائر سنيتها ثاني راهي عضو فيها. وعندنا لا كونفونسيون على لي شونجمون كليماتيك. التغيرات المناخية. وشاك كونفونسيون عندها دي بروتوكول. فنعطيكم غير يعني معلومة. في لا كونفونسيون على لي شونجمون كليماتيك كاين لو بروتوكول دو كيوتو. بروتوكول دو كيوتو يهضر على لي غاز ا ايفي دو سير. الاحتباس الحراري بارك الله فيك الامريكان ما بغاش يسنيه الامريكان ما بغاش يسنيه وهو اول ملوث في العالم علاه خاطر لو كان يسنيه لازم يهبط من الكميه تاع الغازات هذه اللي يديرها في نسبه التلوث في الغلاف الجوي تسمى هنا عندها اون انسيدونس على الاقتصاد تاعو شي دراهم دونك قال لنا نلوث صح ظروف مع الرئيس الجديد راه قال لهم يعني عطى وعد باه يعاود إعادة النظر في كيفية يعني المصادقة على هذه الاتفاقية. الساعة قلت بلي لي بيبينيير راهي وسيلة من الوسائل اللي تساعد يعني الإنسان والتقني على المحافظة على التنوع البيولوجي. دونك البيبينيير سي ان ليو دو مولتيبليكاسيون يكون فيها une multiplication une production إنتاج شتلات من مختلف أنواع الأشجار من بعد يتم غرسها في المحيط وكاين دي لابوراتوار اكتويلمون دون لي بي ديفلوبي لي زيسبيس هادو داروهم في طريق الانقراض ما يديروهمش في لا بيبينيير علاه لا بيبينيير شاك غران تعطيك شجره وحده وتتطلب واحد 6 موا ولا 8 موا وفيها الموتة بزاف parce qu'il y a des parasites étant donné راهي dans un milieu ambiant كاين des parasites كاين des champignons donc يولوا يديروها في اللابوراتوار لا كولتور ان فيترو سكون ابيل لا كولتور ان فيترو بون فيها ثاني طرق مختلفه عندنا لا فيترو بروباغاسيون تاع لي سيلول عندنا ميتيبليكاسيون دي بروتوبلاست بروتوبلاست دي سيلول فيجيتال اللي ما فيهاش لا ممبران تاعها كاين ثاني لورغانوجينيز يفرن لي زوفيل تاع المهم فيها طرق عدة donc dans un milieu sain aseptisé donc ما فيهش دي ميكروبيتو وقادر من ورقة يقطعها طرف يجيب 20 ولا 30 ولا مانيش حاسس شحال من دونك بور فو دير بلي هذه راهي طريقة تقليدية بصح حتى في الوحدة المتقدمة مازالت كاينة بصح هما دخلوا عليها تقنيات جديدة لا جيوماتيك ودخلوا عليها لانفورماتيزاسيون يتسقاو اوتوماتيكمون الشجرة اللي تموت غير من لا كولور عندهم دي كاميرا انفراروج غير من لا كولور تاعها يعرفوا الشجرة هذيك عندها ان بروبليم الانسان يسمى الناس متقدمين عرفوني حنا مازال نخدموا بالطريقة التقليدية بصح هذا يعطينا افونتاج لو روتار تاعنا يعطينا افونتاج ولا تعرفوا في الجزائر عندنا بزاف دي برودوي بيو يسمى طبيعي فوالا طبيعي بيولوجي علاه باسكو ما الروتار هذاك ما درناش لي زونغري ما درناش لي فيرتيليزون ما درناش المواد الكيميائيه دونك البرودوي تاعنا يقعد بين مانيير جينيرال 90% ناتورال شوف تسمى لو روتار تاعنا حنا رانا راه غابنا بصح دا كوتي عاود دارت لا بوكل بوزيتيف هما راهم يدوا علينا نعاود نولي لا كونفونسيون سور لا ديفيرسيتي بيولوجيك دونك سيتي اون كونفونسيون سنيوها واحد 200 بيي سنيوها واحد 200 بيي
بصح التجسيد تاعها في ارض الواقع سا بوز ان غرون بروبليم. علاه؟ باسكو فيه تضارب تاع المصالح. من بعد لا ايتي اموندي عاود ثلاث سنيات يا دي موا شهور والبلدان هذوك في نقاش في نيغوسياسيون. بس كان فيها ان ارتيكل يقول باللي نيمبورت كيل بيي اللي عنده ميزه تسمى اللي عنده ليشاس ناتورال، قال حنا باغ اكزومبل عندنا النبته هذه قادرين نديروا منها دواء اون مالادي ما لقاولهاش دواء. كاين ان ارتيكل يقول باللي هذيك النبته ما توليش ملك للجزائر. كاع البلدان العالميه قادرين هنا سا بوز بروبليم. وكاين حاجه اخرى ثاني لي زوجير ولا المواد المعدله وراثيا. وكاين ثاني لو بروفيتاج دو فيفون. واحد خلق في اللابوراتوار ولا حاجه هو عاود غير غيرها، كلشي راه خلقوا ربي في الطبيعه هذه مفروغ منها. راهي من العقيده تاعنا ونا قانعين بها. فوالا دونك يجي ان شيرشور الشجره هذه كيعاود غير يحول الجينات تاعها ويدير لها ان بروفي باللي تاعو يعاود يبيعها. يعني كيما الاستثناء لا الاستثناء راه سي كلوناج يدير تغيير في الجينات تاعها لي جان ركوداج مانيبيولاسيون جينيتيك فيها يغير من الطاقه تاعها ويغير كيما الهجين باغ اكزومبل يسون بروفوتي مقاومه للامراض. هذا اللي ليشاس ناتورال الموارد الطبيعيه يغيروا فيهم في لو جينوم تاعهم بصح يديروا ان بروفي. قال هذه تاعي تاع اللابوراتوار فلاني وانت باه تعاود تستعملها لازم تشريها الوغ كداها من عندك. هنا سابوز ان بروبليم ديتيك، مشكل اخلاقي. قال الانسان ان ريان كري هو بروحو راه مخلوق، كيفاه غدوه دا من الكون حاجه خلقها ربي ماشي تاعو ويعاود يدعي الملكيه تاعو. دونك كاين بلدان وهما داروا هذه ماهيش كيما قال الاستاذ، هما يخموا على قرون باه غدوه يوليو يبيعونا كلش. قال النعناع خلقوا ربي في الجزائر بصح صايي ماهوش تاعنا باسكو تبدل خلقوه هما عاودوه. فهمتوا؟ دونك قضيه الدراهم قضيه مصالح. دونك احنا ثاني مزيه عندنا تي شارشور قاريين وكاع حتى هما ماهمش في الجزائر راهم في الخارج، هما اللي ندوا السلطات تاع البلدان هذو المعنيه اللي راهم مقابلينهم قال لهم اتونسيون هذا البروفيتاج دو فيفون يفون. دونك عاودوا داروا قال لك كل بلاد اللي فيها حاجه مميزه كيما هاك عنده الاحقيه في الملكيه تاعو. لو كان ما نعطيكش اون اوتوريزاسيون ما تديهاش، وغدوه حتى ولو كان تغيرها ما عندكش حق في الملكيه تاعها، دائما تبقى عندي. وثاني الاستفاده من التكنولوجيا اللي يجي ولا من لي روتومبي الفوائد اللي يجي من خلالها. في اطار تطبيق هذه الاتفاقيه العالميه على التنوع البيولوجي il y a ce qu'on appelle la création des zones spécialement protégées, des zones protégées. Donc l'Algérie, من 82, surtout في اطار la dernière l'ancienne loi تاع l'environnement 82-03 il a été abrogé. تما بداو ils ont créé les parcs nationaux. Les parcs nationaux en Algérie عندنا 11، عندنا زوج تحت وصاية وزارة الثقافة اللي هي تاع لو هوغاري لو تاسيلي، لا اللي لاحق تاع لونفيرونمون. كاين زوج لو هوغاري لو تاسيلي et ce sont ils représentent ils sont parmi les plus grands parcs à l'air libre ou la naturel du monde. دونك لو هوغاري لو تاسيلي وتحت وصاية وزارة الفلاحة والمديريه العامه للغابات كاين 8. عندنا تاع تلبسان، عندنا زرالدا، عندنا شريعه، ثنيه الحد، عندنا بلزمه، طازه، جرجره، القاله. والقاله وقرايه. القاله راهي ثاني ريزيرف دو لا بيوسفير، راهي كلاسي ريزيرف دو لا بيوسفير، بصح هكذاك كاع ضربوا فيها لطول. و ديرنييرمون le ministère de l'Environnement a créé le parc تاع جبل عيسى ميمون. où les îles Habiba aussi ont été classées réserve de la biosphère. Voilà. Les îles, تعرفوا les îles هذوك؟ Donc جبل عيسى ميمون c'est le seul parc اللي جاي في لي زون اريد. كاع ولا لاحظتوا لي سيتيتهم كاع راهم في المنطقة الشمالية. جبل عيسى ميمون راه في مسيلة
راه في مسيله دونك راه جاي في منطقه جافه والمنطقه الرطبه تاع المنيعه انا جافي بروبوزي باه يديروها ريزيرف ناتورال دو لا بيوسفير بون جيت ميوتاسيون مانيش حاصل بوسيبل نوصل نستناو مخطط ديال وبصح لازم تذكر الصبر ان شاء الله. نعم. الارز الاطلسي علاه باسكو سي اون اسبيس ما كايناش بزاف في الموند كاينه عندنا كاينه في لا تركي كاينه في المغرب كاينه في لبنان دونك كاع لي سيطري تاع الجزائر الغابات تاع الارز كاع راهم جايين في دي بارك كاين شريعه ثاني فيها نسر شريعه ثاني فيها نسر وعندنا لو سانج ماغو ماكاكا سيلفانيس لو سانج ماغو ثاني اللي كاين غير في لافريك ما كاينش في البلدان العالم الاخرين دونك وين كاين comme une espèce végétale ou animale caractéristique qui caractérise le milieu. Ils essayent de faire un parc. Donc en Europe, la notion de parc est un peu dépassée. Ils sont en train de faire des parcs régionaux. وما عندهمش des frontières بينهم. C'est des gens qui يخدموا في العين. وعليها فتونا. احنا غير المغرب العربي نهضروا عليه ماهيش حاصل ومازال ما بانش. Donc ils sont en train de faire des parcs régionaux. بين بلاد وبلاد قال لي با دو فرونتيير لا ناتور ما عندهاش دي ليميت ما تفرقش قال بين فرنسا والطليان الجزائر ولا المغرب عندنا دي غازيل راهم يروحوا لتونس بصح في تونس داروا لهم ان سيستيم ما يعاودوش يولوا عندنا وا سي فري سي اون رياليتي داروا لهم ان سيستيم يعاودوا يقعدوا عندهم دونك ما كاينش لا كونفيونس كي تبغي تخدم بصح اون اوروب سو جور دو شوز ما يكونش كي يديروا اتفاقيه يلتزموا ويحترموا فوالا اللي هي لو ريزرفوار دو لا تير اون اوكسيجين اون بيوديفرسيتي اون بيوديفرسيتي هذيك راهي معجزه تاع الله على الارض كاين دي سبيس انيمالي فيجيتال حتى دروك الانسان ما يعرفهمش بارك الله فيك اشاك فوا اون ديكوفر annuellement il y a 17 000 espèces qui disparaissent végétales et animales suite à l'exploitation تاع لو بوا شق الطرق construction de barrages 17 000 espèces végétales et animales annuellement ما نعرفوهمش راح سي انورم هكذاك ومازال راه كاين تنوع بيولوجي سواء الغطاء النباتي ولا الثروه الحيوانيه وانا نحبس هنا نعطيكم صورني ايه دير تهود وفادي راه اصحاب الصباب يتنقرب والله غتكون تحت ايه شاطئ الدواء هذا هو ديالو بلادنا شابة والله بلادنا شابة بالك كانت فوق ما عايشه هنايا زوج كانوا فوق ما عايشين هنا
هي ديما كاين حاضر التقسيم يقول لك هذاك شتا ولا من بعد نجيو نشوفوا التجربه وبعد نشوفوا بلاصه فيها الضغط ونديروها اوكي هكا تقليديه تاع بالبري كيفاش تقرون هذا لي زاني 1860 عايزين نصورنا هذه كانوا يلعبوا ماشي جابها الزاوش ولا جابها حيوان، الدراري كانوا يلعبوا باسكو ما بين البلاصه ما بين الجر وين جايين وين هيدا هي كان واحد الحاجه تاع 50 متر وجا في لوطوروت مستقنان اورما. لكن كاين ثاني كالكو سوجي في البرازيل وكاين ثاني في المكسيك. هذا الصدرة عندها لافور تاع لوليف، صدرة الزيتون، لكن عندها الشوك وهذا الشوك تحمي به المسلم. باسكو في المغرب عادة نشوفوا باللي هذه الصدرة كاين عملية تاع الانقراض تاعها ولا راهي تنقص، باسكو عندهم كيما الجمال المعيز وهذو يصرحوا بزاف. كاين لي زون وين كاين نقولوا لا سيشريس برولونجي، هادوك بيهم بالحيوانات تاعهم يرحلوا من منطقه ما الى منطقه واحده اخرى، وين يروح بيه بزوايله بصوالحهم كاع يتغداو من هذيك الشجره تاع الارغاني، وميم هما يتغداو منها، الحيوانات يتغداو منها. سيتادير كاين اون اكسبلوطاسيون ولا كاين استغلال لا اللي متكاثر على هذا مكثف على هذا على هذا الصدر. على حالها يعني حتى مسؤول التوازن كاين بزاف لا مكثرين عليها. المستهلكين كاين ضغط عليها، ستادير الانسان يدي، الحيوان يدي، لي كومون يبغوا يشاركوا، كاع الناس تبغي تشارك. في المغرب كاين 800 هكتار، 800,000. لا حجريه
يلا يمينيت نروحوا يلا يمينيت هيا شكرا 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 شكرا